آپ سب بیٹھ جائیے. اسی یسوع میں آپ کی سلامتی ہو. آپ سب خوش ہیں؟ کیوں خوش ہیں؟ ہاللیلویا. قادر مطلق آسمانی باپ اور اس کا بیٹا یسوع مسیح آپ سب سے بے انتہا پیار کرتے ہیں. مسیح میں آپ کا عزیز، آپ کا بھائی ہوتے ہیں. میں بھی آپ سب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. آمین. آئیے میرے ساتھ نکالیے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب ہے. لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب ہے. اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت کے آخر تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولتا ہے. تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. خدا کے کلام کا پڑھا سنا سب جن ہم سب کے لیے باعث برکت. آمین. خدا کا شکر ہو آج کی صبح کے لیے ہم سب صحت مند، سلامت، خوش، شادمان ہیں. اور یہ سب کچھ خدا کے فضل کی وجہ سے، یہ سب کچھ اس کے رحم اور اس کے ترس کی وجہ سے ہے. ان ساری باتوں کے لیے، کیونکہ یہ سب کچھ جو فریشنس ہے، جو ہمارے چہروں پہ جو تازگی ہے، یہ صرف خدا کا کلام ہے. اگر کلام نہیں تو تازگی بھی نہیں ہے. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم روحانی اور جسمانی کے جو چکر میں بڑے پڑے رہتے ہیں. ہمیں آج تک یہ نہیں فرق پتہ چلا کہ روحانیت کیا ہے، جسمانیت کیا ہے. عمومی طور پہ شاید اس بات کو سمجھا جائے کہ بہت زیادہ دعا کرنے والا شاید وہ بہت زیادہ روحانی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ روزے میں رہنے والا شخص بہت زیادہ روحانی ہو سکتا ہے، چرچ کی خدمت کرنے والا کوئی خادم، پاسٹر، مبشر، ایلڈر، کچھ بھی جو کلیسیائی عہدے ہیں ان کی سبب سے کوئی روحانی ہو سکتا ہے. تو کلام مقدس اس سے ہٹ کے کوئی روحانیت کی بات کرتا ہے. اور اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم جب غیر زبانوں کو جو بولتے ہیں، تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں غیر زبان بول رہا ہوں تو اس سے میں روحانی ہوں. غیر زبان بولنے سے کوئی روحانی نہیں ہوتا. یہ تو ایک روح القدس کی طرف سے تحفہ ہے، اور آپ اس کو قبول کریں یا پھینک دیں اس کو، اس کا برا جو ہے استعمال کریں یا اچھا استعمال کریں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے خدا کے لوگوں پر. تو روحانی ہونے کا مطلب صرف دعا کرنا نہیں ہے. روحانی ہونے کا مطلب صرف عبادت کرنا نہیں ہے. روحانی ہونے کا مطلب صرف ہدیہ یا چندہ یا دائیکی دینا نہیں. روحانی ہونے کا مطلب صرف محض خدمت پا لینا، خادم کوئی خدمت، چرچ کلیسیا میں کوئی خدمت حاصل کر لینا، یہ روحانی ہونے کا کوئی معیار نہیں ہے. بلکہ روحانی ہونے کا مطلب روح میں چلے جانا. اور روح میں کیسے جائیں گے ہم تو بدن میں ہیں، ہم روح میں کیسے جائیں گے؟ ہمارا بدن جو ہے وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، جسے ہم انسان کہتے ہیں. وہ دراصل 3 چیزوں کا مرکب ہے. اس میں بدن، جان اور روح تینوں شامل ہیں. پھر اس کو ایک انسان، مرد یا عورت کہا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو کمپلیٹ انسان نہیں. یعنی یہ کاملیت ہے انسان کی. یہ کمپلیٹ انسان ان تینوں چیزوں سے مل کر بنتا ہے، بدن، جان اور روح سے. تو بدن سے ہم کام کرتے ہیں. ہماری دنیا میں ہم ہمیشہ بے شمار کام کرتے ہیں بدن سے، اپنی جان لگا کر کام کرتے ہیں. لیکن روح تک پہنچنے کے لیے شاید ہم تب تک ہماری ویسے ہی ہمارا زور ختم ہو جاتا ہے. تو ہیکل کے 3 جو حصے تھے، اس میں ایک صحن تھا، ایک پاک مکان تھا اور ایک پاک ترین مقام تھا. صحن میں عام لوگ بھی چلے جاتے تھے، ایون کہ غیر اقوام کے لوگ بھی بائبل میں لکھا کہ جا سکتے تھے. لیکن پاک مکان میں صرف خدمت گزار جو کاہن لوگ تھے وہی جا سکتے تھے. اور پاک ترین مقام میں تو صرف سردار کاہن ہی جا سکتا تھا. یہ پاسبل ہے ہی نہیں تھا کہ عام شخص تو درکنار، ایک کاہن جو خدمت گزار ہے وہ بھی نہیں جا سکتا تھا. تو اسی طریقے سے ہم بدن میں تو ہر کام کرتے ہیں، ہر شخص ہر طریقے سے، کوئی خدمت والا ہو یا نہ ہو، کوئی ایماندار ہو یا نہ ہو، کوئی غیر ایماندار ہو، کوئی جھوٹ بولنے والا، کوئی فراڈ کرنے والا، کوئی غلط کام کرے، کوئی کچھ بھی، جو ہم بدن میں تو یہ سارا کچھ ہی کرتے ہیں. جیسے صحن میں ہر ایک شخص جانے کی اس کو اجازت تھی.
لیکن پاک مکان میں ایک عہدہ بن گیا، ایک سیٹ اپ بن گیا جس میں کاہن ہی جاتے تھے. آج بھی شاید ہم اس کا کچھ عکس اپنی کلیسیا میں، خدا کی کلیسیاؤں میں، مسیحی جماعتوں میں یہ رکھتے ہیں کہ ہم مخصوص لوگوں کو وہ جو پارٹس ہیں ان کے پاس ہے. اور پاک ترین مقام میں چونکہ وہ مخصوص لوگ ہی نہیں جا سکے تو عام آدمی کا رساؤ کہاں. لیکن خوشخبری اور انجیل یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو صحن میں نہیں، جو پاک مکان میں نہیں، بلکہ پاک ترین مقام میں جاتا ہے. ہاللیلویا. اور پھر وہ اکیلا نہیں جاتا بلکہ ہم سب کو ساتھ لے کر کیا ہو جاتا ہے، وہاں موجود ہوتا ہے. ہاللیلویا. تو ہم زندہ خدا کے تخت کے سامنے اس کی عبادت کرتے ہیں. تو روحانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور اس بات کو، اس مکاشفہ کو، اس ریولیشنز کو، ان ساری باتوں کو سمجھ سکیں جو روح القدس ہمیں سکھا سکتا ہے. اور اگر ہماری طور طریقہ یا ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح، پرانے عہد کے لوگوں کی طرح ہی تھا، تو پھر ہمیں نئے عہد کی کیوں ضرورت پڑی؟ نیا عہد کیوں دیا گیا؟ کن کے لیے دیا گیا؟ کیوں اتنی بڑی قربانی دی گئی نئے عہد کو باندھنے کے لیے؟ کیا بیلوں اور بکروں کے خون سے جو عہد باندھا تھا وہ کافی نہیں تھا؟ جس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہماری خاطر بھیج دیا اور اپنے خون سے اس نے ایک نیا عہد باندھا. اس کا مطلب کوئی تو خاص بات ہے اس میں. تو آج ہم جو بات سیکھنے والے ہیں وہ اسپرچولیٹی سمجھیں اس بات کو کہ ہم کس طریقے سے ان باتوں کو سمجھتے ہیں. یہ حوالہ جو لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں لکھا گیا ہے، اور اس میں یہ حوالہ، اور یہ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل میں بھی 7ویں باب میں یہی حوالہ اسی طریقے سے کوڈ کیا گیا. تو لکھا، مانگو تو تم کو کیا کیا جائے گا؟ یہ دیا جائے. بس میں تم سے کہتا ہوں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کیا ہو جائے گا؟ کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کیا ہو جائے گا؟ جی کھولا جائے گا. آج میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو غور سے دیکھیے. یہ خود یسوع مسیح کیا کہنا چاہتا تھا؟ اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کیا بھید ہے جو خدا اپنے لوگوں کو سکھانا چاہتا ہو؟ اور آج محض ہم صرف اس لیے یہاں پہ موجود نہیں کہ یہ کوئی رسم تھی، آج سنڈے کا دن تھا، ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی، بس خدا کی حضوری میں کوئی حاضری دلانی تھی، یہ نہیں، بلکہ یسوع مسیح ہم سب کو اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے، روح میں ایک کرنا چاہتا ہے. اس لیے ہمیں یہ بار بار موقع ملتے ہیں تاکہ ہم اس بدن میں رہ کر اس بات کو سیکھیں. سیم اسی طریقے سے جیسے یسوع مسیح بدن میں تھا لیکن وہ کچھ اور سوچتا تھا، کچھ اور دیکھتا تھا، کچھ اور طریقے سے ایسے، تو وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو غور کریں اور ان چیزوں کو دیکھیں. تو مانگنے کا جو طلق ہے وہ ہمارا انسانی نظریہ اگر ہم سوچیں نا، تو یہ آیت اتنی فیمس ہے، اتنی آیت فیمس ہے کہ ہمارا ہر بندہ کلیسیا میں بیٹھا یہ دعا میں شاید یہ لفظ ضرور بولتا ہے کہ خدا تو نے کہا مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. یہ بہت زیادہ عام ہے، وارسی ہے جو ہم اسے دہراتے ہیں. لیکن میں آج یہ چاہتا ہوں کہ دراصل روح القدس اس کے پیچھے کیا بھید رکھتا تھا، وہ کیا ہے جو یہ کہا گیا کہ مانگو تو دیا جائے گا؟ کیا بات تھی جو خدا ہم سب کو سکھانا چاہتا ہے؟ تو جو ہمارا نظریہ ہے کلام خدا کے مطابق وہ بالکل مدھم سا، بالکل کہتا ہے اس میں جیسے پردہ پڑا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بالکل لائٹ سا ہے، کوئی مدھم سا ہے. ہم اس طریقے سے خدا کے کلام کو لیتے ہیں. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، تو ہمارے پاس ایک لمبی چوڑی فہرست ہو جاتی ہے، ایک لمبی والی فہرست. کیونکہ خداوند ہمارے خدا نے کہا ہے کہ مانگو، اس لیے گاڑیاں مانگو، بنگلے مانگو، پیسہ مانگو، بینک بیلنس مانگو، اور کیا جو کچھ بھی، روٹیاں مانگو، کھانے مانگو، بریانیاں مانگے، اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی وہ نہ ختم ہونی فہرست جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور ہم کہہ رہے تھے کیونکہ یسوع نے یہ کہا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے، تو ہم سچ کہہ رہے تھے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے تھے، ایسا ہی لکھا گیا. لیکن آخر یہ لکھا کیا گیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا لکھا گیا ہے یہ؟ تو آج ہم اس بات پر غور کرنے والے ہیں کہ حقیقت میں یسوع مسیح کیا چاہ رہا تھا کہ کیا مانگو، کیا کہا گیا. اور یہاں پہ ایک اور بھی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم خدا کو پورے طریقے سے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہم ایماندار ہوں یا نہ ہوں، ہم مسیحی ہوں یا نہ ہوں، ہم کلیسیا کے فرد ہوں یا نہ ہوں، لیکن چونکہ ہم مسیحی اپنے آپ کو کہتے ہیں اس لیے ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، اور کلام میں لکھا
लिखा गया कि मांगो तो दिया जाएगा, इसलिए मांगो, बेधड़क मांगो, आंखें बंद करके मांगो, और पता नहीं क्या क्या इनके लिए अल्फाज बोले जा सकते हैं कि मांगो बस, चूँकि खुदा ने कहा, इसलिए हमारी। और बाज़ का इसी गलतफहमी की वजह से जब हमें ये मिलती है इन चीज़ें तो हम उनको बरकत समझते हैं, लेकिन यहाँ इस हवाले में यीशु मसीह कुछ और बात सिखाना चाहता है, और आज हम इस भेद से पर्दा हटाएंगे। पहली जो बात, जो शर्त है इस हवाले के मुताबिक, जो कलाम खुदा के मुताबिक जो पहली शर्त है वो ये है कि मांगना ज़रूरी है। क्या है जी? पहली शर्त क्या है? मांगना ज़रूरी है, क्योंकि मांगने के बगैर मिलेगा नहीं है। इस हवाले के मुताबिक शर्त पहली क्या है? मांगो तो तुमको दिया जाए। तो ये पहली शर्त है, इसलिए मांगना क्या है? ज़रूरी है। मैं बाइबल मुक़द्दस में से चंद जो वर्सेस जो मिसाल के तौर पर पेश करना चाहता हूँ आपके सामने, और मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों पर गौर करें कि क्या मांगा गया, और मांगा गया और दिया गया। ये गलत नहीं है। जब मांगा गया खुदा के हुजूर तो दिया गया। सलातीन की किताब, सलातीन की पहली किताब के 3 बाब में एक वाक़या है, और वह है सुलेमान बादशाह का वाक़या। लिखा है, जब सुलेमान बादशाह ने कुर्बानियाँ चढ़ाई और फिर रात को खुदा उसकी ख्वाब में और उसे बोला कि सलमान मांग, मैं तुझको क्या दूं, तू मुझसे क्या मांगता, मांग ले। खुली ऑफर, यानी ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक समझते हैं? जिसके ऊपर साइन नहीं, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई क्वांटिटी नहीं लिखी हुई, बस खुल्म खुला है कि आप जितना कुछ लिख देंगे वो सारा का सारा फिर मालिक क्या करेगा, उसके नीचे सिर्फ सिग्नेचर करेगा, साइन करेगा, और आप उसको पे कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, उसको रिसीव कर सकते हैं, आप विड्रॉ कर सकते हैं उसको। तो ब्लैंक चेक है, सुलेमान बादशाह को खुदा ने दिया और उसे कहा मांग, मैं तुझको क्या दूं, मुझसे मांग। कितनी खुली ऑफर है, कितनी खुशी की बात है। आज अगर हम खुदा हमसे कहे कि मांग लो, तो हम तो हमारे पास फरिश्ता हम तो पहले बना कर बैठे हुए हैं फरिश्ता, हम तो कहेंगे खुदा वो ठहरे थोड़ी सी और मुझे लिख लेने दे, अभी थोड़े कम है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तो किस टाइम पे मुझे बोलेगा। लेकिन आप हैरान हो गए कि सुलेमान बादशाह को जब ये ब्लैंक चेक दिया गया, ये खुली ऑफर दी गई, तो सुलेमान बादशाह ने पता क्या कहा? मुझे बाहर जाने और बतेर आने का शऊर नहीं है। पहली बात उसने इकरार किया कि मुझे इंसाफ करने का, ये जो इतनी बड़ी तेरी कौम है, तूने जो मुझे बख्शी है, इसका इंसाफ करने के लिए मुझे एक दना दिल चाहिए। क्या चाहिए? एक खाना नहीं मांगा उसने, खुली ऑफर के लिए उसने जल्दी साइन नंबर नहीं लिख दिया कि इतने करोड़ों इतने अरबों मुझे चाहिए। उसने कहा मुझे क्या चाहिए? दना दिल, हिकमत चाहिए, मुझे फहम चाहिए, मुझे दनाई चाहिए, मुझे इंसाफ करने वाला दिल चाहिए, मुझे रहम करने वाला दिल चाहिए। ये उसने कहा, और कहता कि मुझे बाहर जाने और बहतेर आने का शऊर नहीं, इसलिए मुझे क्या कर, इंसाफ करने वाला क्या दे दे, मुझे दिल दे दे। और लिखा है खुदावन ने जो कुछ सुलेमान ने उससे मांगा उसे दिया। और दिया कैसे? उसने आगे एक और बात बढ़ेगी, ये गुप्त रहेगी, ये भेद मैं बाद में खोलूंगा। दूसरी सेकंड आप मिसाल आपको देना चाहता हूँ। ज़बूर की किताब दूसरे ज़बूर में लिखा हुआ है कि तू मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे क्या कर दूंगा? दे दूंगा, बख्श दूंगा। मुझसे मांग, सच्ची बात, खुली ऑफर, ब्लैंक चेक। ज़मीन मांग ले, जायदाद मांग ले, ज़मीन के इंतहाई पूरा मुल्क ही मांग ले, कुछ भी मांग ले, मुझसे मांग, मैं तुझको दूंगा। ये खुदा अपने बेटे को कह रहा है। किसको कह रहा है? खुदावन ने, मेरे खुदावन से, खुदा अपने बेटे को कह रहा है, और आज हम सबको कह रहा है मुझसे मांग तो मैं ज़मीन के इंतहाई हिस्से और मलकियत तुझे दे दूंगा। और वो क्या कह रहा है? बाप मेरी मर्जी इसमें है कि तेरी मर्जी पूरी करूं। हालेलुया। ये खुली ऑफर का जवाब है। इससे पहले कि मैं इस बात को खोलूं, एक तीसरी ऑफर, जो लास्ट ऑफर जो बाइबल में जिसमें से मैंने ढूंढी, वो ऑफर आपको बताना चाहता हूं। और वो लिखा है तवारीख की पहली किताब की 4 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, वहां एक शख्स है जिसका नाम यबीस है, और उसकी माँ ने इसका नाम यबीस इसलिए रखा था क्योंकि वो पैदाइश के वक्त बड़ी तकलीफ से जना गया था। वो कहती, उसकी माँ कहती कि वो मेरे गम का
22 जाना गया। और इंग्लिश में लिखा है कि पेनफुल उसकी बर्थ हुई थी, उसकी पेनफुल बर्थ हुई थी, इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम यबीस रख दिया था। और ये अपने घराने में बाइबल में लिखा बड़ा ही रिस्पेक्टेड आदमी था, मोसेस शख्स था। और उस शख्स ने दुआ क्या की, क्या कहा, अय खुदावन तू वाकई मुझे बरकत दे। और बरकत क्या दे जी, तू मेरी हदूद को बढ़ाए। वहाँ ज़मीनें बांटी जा रही, वहाँ दीगर से उसने क्या कहा, तू मेरी क्या कर, हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर रहे ताकि मैं बदी ना करूं। दुआ क्या कर रहा है कि हदूद को बढ़ा मेरी, पर तेरा हाथ मुझ पर रहे ताकि मैं कभी भी बदी ना करूं। और कलाम खुदा में लिखा है कि खुद जो कुछ उसने मांगा खुदा ने उसको क्या कर दिया, बख्शा। इसको बाद में, इन तीनों को बाद में बताऊंगा कि ये क्या, इसके अंदर क्या मुकाशवा था। लेकिन एक बात तो समझने वाली ये है कि उन्होंने मांगा और जिन्होंने मांगा उनको मिल गया। इसका मतलब पहली बात हमने क्या की कि मांगना ज़रूरी है। फर्स्ट पहली बात जो है वो क्या है, खुदा से मांगना ज़रूरी है और मांगने के बगैर मिलेगा नहीं। हमने 3 बाइबल में से जो एक तमसीलें हैं, वह मिसालें अपने लिए तलाश की और हमने देखा कि इन 3 शख्सों ने मांगा और खुदा ने जो कुछ उन्होंने मांगा उनको दिया। अब दूसरी बात जो है वो ये कि मांगने के 2 तरीके हैं, एक रूहानी तरीका है और एक जिस्मानी तरीका। मांगने का भी तरीका है, क्योंकि पहली बात हमने सीखी कि मांगना ज़रूरी है। अब हमें मांगना किस तरीके से है, तो मांगने के 2 तरीके हैं। पहला मैं जिस्मानी तरीका आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। पौलुस रसूल कहता है कि जिस्मानी आदमी हमेशा जिस्मानी बातों, जिस्मानी चीज़ों, जिस्मानी के ख्याल में रहता है और रूहानी आदमी किसके ख्याल में रहता है, रूहानी। ये एक पहला टाइटल, एक फ़र्क है कि जिस्मानी और रूहानी चीज़ मांगने वाले शख्स में भी फ़र्क है कि जिस्मानी हमेशा जिस्मानी चीज़ों, जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है और रूहानी आदमी किन चीज़ों के ख्याल में रहता है, रूहानी बातों, रूहानी चीज़ों के ख्याल में रहता है। याकूब के खत में लिखा है दूसरे बाब में कि तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। अगर मांगते हो तो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से। तुम्हारी नीयत क्या है, बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च कर सको। मांगते हो तुम, याकूब रसूल ये कहता है कि मांगते हो तुम, लेकिन तुम्हें मिलता नहीं है। पहली बात तुम मांगते ही नहीं हो, छीनने की कोशिश करते हो, और अगर तुम मांग भी लेते हो तो तुम्हें मिलता नहीं। वजह यह है कि तुम उन सारी नेमतों, बरकतों को क्या करना चाहते हो, अपनी ऐशो इशरत में खर्च करना चाहते हो। ज़बूर 78 की 18 में लिखा, उन्होंने, यानी बनी इस्राइल के बारे में खुदा ये कह रहा है कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रोटी मांगकर खुदा को गज़ब ना किया। उन्होंने गोश्त मांगकर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, क्योंकि वो क्या कह रहे थे कि हम तो उधर जी बैठे गोश्त खाते थे, हम तो वहाँ हड्डियों के पास बैठे थे। अपनी जिस्मानी ख्वाहिश की वजह से लिखा है कि उन्होंने खुदा के खिलाफ क्या किया, कुफ्र बका और खुदा को गज़ब ना किया, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मांग के। तो ये जिस्मानी तरीका है कि हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ भी मांगे, ऐशो इशरत के लिए, जिस्मानी ज़रूरियत के लिए, सब कुछ। अब मैं दूसरा तरीका जो रूहानी तरीका है, जो मांगना ज़रूरी है, दूसरा जो रूहानी तरीका वो ये है, कहता यूहन्ना के खत में उसके 3 बाब में लिखा, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है क्योंकि हम उसके हुक्मों पर क्या करते हैं जी, अमल करते हैं। जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है क्योंकि हम करते क्या हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, इसलिए हमें मिलता है। यूहन्ना ही के खत के 5वें बाब में लिखा है, और हमें उसके सामने दलेरी है। उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। कैसे सुनता है, कब सुनता है, कब, जब हम उसकी मर्जी के मुआफिक मांगते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे मांगने की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, मर्जी के खिलाफ और मर्जी के बराबर, मर्जी के मुताबिक मांगने की है। यानी हम मर्जी के मुताबिक मांगते हैं या मर्जी के खिलाफ मांगते हैं। तो वो यूहन्ना रसूल अपने खत में कहता है कि वो हमारी सुनता है। हमें दलेरी इस बात की, क्योंकि हम जो कुछ भी
مانگتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی مرضی کے مطابق، باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو یہ پہلی کے 2 پوائنٹ تھے کہ مانگنا ضروری ہے اور مانگنے کے 2 طریقے، ایک یہ جسمانی ایک روحانی۔ اب جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مانگنا کیا ہے۔ اس حوالے میں صرف یہ لکھا گیا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو کیا مانگنا ہے ہم نے؟ ایسی کیا چیز ہم مانگے؟ یہ بھی نہیں مانگنا، جسمانی طریقہ نہیں ہمارا ہونا چاہیے، جسمانی طریقے سے ہم نے نہیں مانگنا، تو پھر مانگنا کیا ہے؟ کیا مانگنا ہے؟ دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیے، یہ باب جو ہے یہ دعا کا باب ہے، اور اس باب کے شروع میں کیا یسوع مسیح دعا کر چکے اور شاگردوں نے یسوع مسیح سے یہ کہا کہ اے خداوند، جیسے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، تو بھی ہمیں کیا کر؟ دعا کرنا سکھا۔ اور یسوع مسیح نے وہاں دعا سکھائی، وہ دعا جسے ہم عبادت کو ختم کرنے کے لیے بولتے ہیں، دعا ربانی۔ مطلب یہ ہمارا ایک سسٹم بن گیا ہے، کبھی خدا نے چاہا تو اس پہ بھی خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اس طریقے سے دعا کیا گیا ہے، ہمارے باپ تو جو آسمان پر، یہ ساری دعا کر کے، اور پھر اس کے نیچے ایک تمثیل سنا دی، ایک مثل سنا دی، ایک واقعہ سنا دیا، ایک سٹوری سنا دی۔ اور وہ سٹوری کیا تھی؟ کہتا تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے کہ وہ آدھی رات کو اپنے دوست کے پاس جائے اور اسے کہے کہ چونکہ میرے گھر میں میرا دوست، میرا مہمان، میرا کوئی جاننے والا آیا ہے اور میرے پاس کھانے کے لیے، اس کے سامنے رکھنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس لیے مہربانی کر کے جو کچھ تیرے پاس ہے، روٹی کچھ بھی کھانے کے لیے، وہ دے تاکہ میں اپنے مہمان کو دے سکوں۔ تو وہ اندر سے یہ آواز دیتا ہے کہ اب تو میں اپنے پاؤں دھو چکا، اب تو میں سو چکا، اب تو میں اپنے بچوں کے ساتھ بچھونے پہ رہا، اب تو دروازہ بند ہو گیا، اب میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا۔ تو یسوع مسیح وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اگر وہ دوستی کے سبب سے، دوستی کو نہ بھی نبھانا چاہے، دوستی کے سبب سے نہ بھی دینا چاہے، تو بھی تمہاری بے حیائی کے سبب سے، وہاں لکھا بے حیائی یعنی ڈھیٹ پن کی وجہ سے، تمہارے بار بار فورس کرنے کی وجہ سے، بار بار مانگنے کی وجہ سے، وہ اٹھے گا اور تمہیں کیا کر دے گا؟ روٹی دے گا۔ تو بات یہاں ہی بگڑ گئی، کلام کا جو حوالہ نا یہ یہاں پہ بگڑ گیا کہ اوپر لکھا مانگو تو دیا جائے گا، تو اور نیچے تو پتا ہو گیا اللہ بھائی موج ہوگی۔ اور اگر متی کی انجیل میں یہی حوالہ پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ جب تمہارا بیٹا تم سے مچھلی مانگے تو تم اس کو بچھو نہیں دیتے، روٹی مانگے تو تم اسے پتھر نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے تو کہتا جب تم برے ہو کر، جسمانی ہو کر، عام انسان ہو کر اپنے بچوں کے لیے یہ فکر کرتے ہو کہ اچھی چیزیں دیتے ہو، تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ تو چونکہ یہاں پہ بھی بات واضح ہو گئی کہ بات مانگنے کی ہو رہی، اب بات روٹی کی ہو رہی، انڈے کی ہو رہی، سی فوڈ کی ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کی، اتنا کچھ یسوع مسیح نے کہہ دیا۔ اوہ کیا بات ہے، آج تو میں آج ہی جا کے دعا کروں گا خدا میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے سی فوڈ کھانا، جا کے میرا من ایسا کر رہا ہے، تو آج ہی میں دعا کرنا شروع کر دوں گا، روزے میں بیٹھ جاؤں گا کہ میں نے خدا میں تو کیا یہ کیا طریقہ، اب تو نے کہا چونکہ تم مانگو تو یہ۔ تو بات روٹی کی نہیں ہو رہی یہاں پہ، سی فوڈ کی نہیں ہو رہی، ضروریات زندگی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ یسوع مسیح نے جب یہ مثال دی تو یوحنا جو ہے، یوحنا اپنے انجیل میں لکھتا ہے، 16ویں باب میں لکھ رہا ہے اگر باپ سے کچھ مانگو تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا، اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا۔ یہ تو بات کانٹرڈکشن نہیں ہوگی، بالکل تضاد سا کہ ہم تو مانگتے ہی رہتے ہیں اور یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا۔ آپ کیا سوچتے اس بارے میں؟ یسوع مسیح ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مانگ مانگ کے تھک گئے، ہمیں ملا نہیں، لیکن وہ کہتا ہے اب تک تم نے میرے نام سے کچھ بھی نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں، یسوع کہہ رہا ہے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، تو آج میں اس بات کو بھی کھولنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم ساری عمر مانگتے ہیں اور یسوع مسیح کہہ رہا اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا۔ تو نام سے مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یہ نہیں ہے، اس لیے تو ہماری سنی نہیں جاتی، ہم کنفیوژن کا شکار ہیں، ہم اس بھید کو، اس مکاشفہ کو سمجھنے سے قاصر ہیں، بات نہیں ہماری سمجھ میں آئی۔ تو جو نام ہے اس کا مطلب ہے کردار، اس کا مطلب ہے مرضی، اس کا مطلب ہے شخصیت، اس کا مطلب ہے ذات۔
تو یسوع مسیح دراصل یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم میرے نام سے یعنی میری شخصیت کو پہن کر باپ سے مانگو گے، میری ذات میں ایک ذات ہو کر مانگو گے، میرے کردار جیسا، میرے مزاج جیسا مزاج تمہارا ہو جائے گا، اس تب مانگو گے۔ اگر جیسے میں کہتا ہوں باپ تیری مرضی پوری ہو جاؤ، جب تم میرے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ گے اور تم بھی میری مرضی کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے، تو جو کچھ تم باپ سے مانگو گے وہ تمہیں کیا ملے گا۔ مانگو میرے نام سے تاکہ تمہاری خوشی، ہاللیلویا، تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ تو یہ ہے بات جسے ہم سمجھے نہیں۔ ہماری خوشی اس کے نام میں مانگنے سے، اور نام کا مطلب صرف یسوع کی بات کرنے کا نہیں، صرف یہ لفظ یسوع نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اس کی پوری شخصیت، اس کی کاملی، اس کی مرضی، اس کی ذات، اس کا کردار ہے۔ اور فلپیوں کے خط میں پالوس رسول کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ تمہیں اچھی چیزیں دے گا، باپ تمہیں کیا کرے گا؟ اچھی چیزیں دے گا۔ لیکن لوکا کی انجیل میں لکھا وہ اچھی چیز کیا ہے؟ جب لوکا کی انجیل میں یہی حوالہ لکھتے تو وہاں اس کو کھولا گیا، وضاحت کی گئی، اور وضاحت یہ ہے کہ تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا؟ یہ اچھی چیز پھر کیا ہے؟ روح القدس ہے۔ یہ اچھی چیز کیا ہے جی؟ روح القدس ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ مجھے روٹی چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے اسٹیٹس چاہیے، مجھے عہدہ چاہیے۔ روح القدس کو میں کیا کروں گا؟ کیا کروں میں روح القدس کو؟ یسوع کہہ رہا میرے نام سے تم یہ مانگ لو روح القدس، میں روح القدس کو کیا کروں گا؟ وہ مجھے روح القدس دینا چاہتا ہے، آسمانی باپ مجھے روح القدس دینا چاہتا ہے، تو مجھے تو یہ سب کچھ چاہیے۔ متی کی انجیل اسے 6 باب میں لکھا ہے، بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو، ان کی فکر نہ کریں، یہ کھانا، گاڑی، بنگلہ، اسٹیٹس، یہ سب کچھ جو دنیا میں ہے، لیکن پہلے ہمیں کیا کرنی ہے؟ بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرنی، تو پھر سب چیزیں یہ تمہیں کیا ہو جائیں گی؟ مل جائیں گی۔ اب میں یہ سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو مل جائیں گی، اب ٹھیک ہے میں بپتسمہ لے لیا، بپتسمہ لینے سے کوئی بادشاہی تھوڑی مل جاتی ہے۔ بادشاہی کا مطلب ہے بادشاہ کے ساتھ جینا، بادشاہی کا مطلب ہے بادشاہ کے ساتھ رہنا، بادشاہی کا مطلب ہے بادشاہ کی طرح سوچنا، بادشاہی کا مطلب ہے بادشاہ کی طرح رہنا، بادشاہی کا مطلب ہے بادشاہ کی طرح وہ سارے کام کرنا جو بادشاہ کرتا ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی، پہلے اپنے آپ کو اس لائق بنا لو، پہلے اس کے محبوب بن جاؤ، تو پھر وہ تمہیں یہ کیا کر دے گا؟ ساری چیزیں نیند میں دے دے گا، نیند میں دے دے گا۔ اب روح القدس نے کہا کہ باپ، آسمانی باپ، تم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیا کر دے گا جی؟ روح القدس دے گا۔ اور روح القدس کیوں دے گا جی؟ ہو سکتا ہے ہمارے پاس دنیا کی چیزیں ہوں، ہو سکتا ہے ہم بڑے امیر ہوں، لیکن ہم پاک دل نہ ہو، تو روح القدس کیا کرے گا؟ ہمارے اندر پاک دل پیدا کرے گا، اثر مسلم روح ڈالے گا، ہمیں نئی زندگی دے گا۔ روح القدس اس لیے دیا جائے گا کہ وہ ہمیں کیا کرے؟ اندر اور باہر سے کیا کرے؟ پاک کرے۔ ہو سکتا ہے دنیا کی چیزیں سارا کچھ ہمارے پاس ہو، لیکن ہمارا دل پاک نہ ہو، تو باپ ہمیں کیا کر دے گا؟ روح القدس دے گا کہ وہ ہمیں کیا کرے؟ پاک بنائے، ویسا ہی جیسا کہ ہمارا آسمانی باپ بھی پاک ہے۔ اور پھر بائبل مقدس متی کی انجیل 5ویں باب میں لکھا ہے کہ جو پاک دل ہے وہی خدا کو کیا کریں گے؟ دیکھیں گے۔ امیر لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن پاک دل بادشاہی تو کیا؟ بادشاہ کو دیکھیں گے۔ ہاللیلویا، پاک دل بادشاہ کو دیکھیں گے۔ اور پھر روح القدس اور کیا، کس لیے ہمیں دیا جائے گا؟ کیوں روح القدس دیا جائے گا؟ مسیح کے مزاج میں ترقی کرنے کے لیے، ویسا ہی مزاج اختیار کرو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ کیا یہ ہم خود سے کر لیں گے؟ کیا ہم بہت زیادہ روزے دعائیں کرنے سے اپنے آپ کو بڑا روحانی بنا لیں گے؟ کہ ہم خود سے یسوع مسیح جیسا مزاج اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اس مزاج کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں کون بخشا گیا؟ ایک دوسرا مددگار، ہمارا استاد، ہمارا مددگار، ہمارا ایڈوکیٹ، ہمارا وکیل، اور وہ ہے خدا کا پاک روح۔ اس لیے آسمانی باپ کہہ رہا کہ وہ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا؟ اس
इसलिए कि हम यस्सु के मिजाज में ढल जाएं। और तीसरी बात जो खास है, रूह कुछ हमें क्यों दिया जाएगा? कलाम को समझने के लिए, मुकाशफात को जानने के लिए। और हमारी प्रॉब्लम है कि हम समझते हैं कि हम चूंकि गैर ज़बान बोल रहे हैं इसलिए रूह कुछ हमारे अंदर है। रूह कुछ हमें पाक करता है, हमारे अंदर हिसास दिल पैदा करता है, हमें शऊर बख्शता है, हमें माफ़ करना, हमें बर्दाश्त करना, हमें सब्र करना, हमें मोहब्बत करना। और मोहब्बत भी वो वाली जो खुदा करता है कि सब कुछ क्या कर लेती है, बर्दाश्त करती है। रूह कुछ समय सिखाता है। इसलिए जो खास चीज़ थी हमारे लिए, जो ज़रूरी चीज़ है, वो रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। वो क्या है? बाप अपने क्या करता है जी, वो रूह कुछ देगा, क्योंकि वो ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से। रूह के बगैर कैसे रूह सच्चाई से प्रस्तुत हो सकती है? बदन में तो ये पॉसिबल नहीं है, बदन में ये पॉसिबल नहीं है रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करना। तो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने के लिए भी रूह ही आएगा, तो हमें रूह के साथ इकाई करेगा। इसलिए रूह ज़रूरी है। और वो खाने पीने की चीज़ नहीं कह रहा, बल्कि क्या कह रहा, वो अपने बच्चों को रूहुल कुद्स क्यों न देगा। एक और बात लिखी है इसी हवाले को अगर हम देखें, अगर बात रोटियों की, दुनिया की चीज़ों की सारी होती ना, तो इसी हवाले के पीछे लिखा हुआ है कि इन सब चीज़ों की तलाश में कौन रहता है? गैर कौम। इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, पर तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले क्या जानता है कि तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है, जानता है। और अगर वो अभी तक जाहिर नहीं हुई, अभी तक वो नहीं मिल रही, तो इसका मतलब हमारे आसमानी बाप की मर्जी नहीं है। और जब उसकी मर्जी होगी तो हर एक चीज़ जो उसके इरादा में, हर एक चीज़ जिसका उसने वादा किया, हर एक चीज़ वो हमारे अंदर है। अगर हम इस भेद को, इस मुकाशफे को जान लेंगे कि यीशु कामिल है। हालेलुया। यीशु क्या है? कामिल है। कलीसिया क्या है? कामिल है। और वो ऐसी कलीसिया अपने सामने हाजिर करेगा जिसके बदन में कोई दाग और धब्बा और झुर्री ना हो। तो उसके पास किसी चीज़ की कमी होगी क्या? सब चीज़ें उसके पास होंगी। तो रोमियो के खत में लिखा है कि जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया, वो और चीज़ें भी हमें क्यों कर ना देगा। हम इन चीज़ों की फिक्र करते हैं, ये चीज़ें चाहिए, वो चाहिए। नहीं, मैं तो इतने सालों से दुआ कर रहा, मैं तो ईमानदार की ये दुआ नहीं होनी चाहिए, एक मसीही की ये दुआ नहीं होनी चाहिए कि खुदा ये नहीं मुझे मिला, खुदा उसको मिल गया, मेरे हमसाये को मिल गया, फलां। मेरे पास यीशु मसीह है, और जिसको जो बाप ने अपना बेटा ही दरेग नहीं किया वो दे दिया, तो फिर बाकी चीज़ें कोई वक़्त रखती हैं, कोई अहमियत है उनकी, कोई वैल्यू है उनकी? कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी। हालेलुया। अब गौर करते हैं उन बातों पर जो 3 हवाले हमने पढ़े थे। 3 हवाले जो पढ़े थे, पहला सुलेमान बादशाह का कि मांगना जरूरी है, उसने मांगा क्या? खुदा ने खुली ऑफर कर दी, पेशकश कर दी। वो ब्लैंक चेक पे कुछ भी लिख सकता था, लेकिन उसने क्या मांगा? दना दी, हिकमत मांगी। मेरे अजीजों, उसने क्या मांगी? हिकमत, इंसाफ करने वाला दिल मांगा। और ये बहुत ही जरूरी था। आपको पता है हिकमत कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। खुदा का बेटा यीशु हिकमत है, रूहुल कुद्स हिकमत है। तो दरअसल उसने पेश भी नहीं करके चीज क्या मांगी? इसके पीछे मुहरकार क्या था? उसने चीज क्या मांगी थी? उसने यीशु को मांग लिया, उसने रूहुल कुद्स को मांग लिया कि मुझे इंसाफ करने वाला, जैसा खुदा कादिर मुतलक इंसाफ पसंद है, जैसा अजीम खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है, ये सिर्फ जो है यीशु मसीह की है, क्योंकि वो आदिल और मुनसिफ खुदा है, और ये सिर्फ रूहुल कुद्स की है। दूसरे लफ्जों में उसने क्या मांग लिया था? उसने खुदा मांग लिया था, उसने यीशु खुदा का बेटा मांग लिया था, उसने रूहुल कुद्स मांग लिया था कि मुझे एक दना दिल देता कि मैं इन सारी कौम के लोगों को जो तेरे साथ, जो तूने मुझे बख्शी, उनका क्या कर सकूं। और हम क्या मांगते हैं? खुदा में ये और लोग, इनको दे मुझे ऐसा रो बता करके ताकि बेचारे नीचे के नीचे बैठे रहें। ये तेरी कलीसिया है ना, क्योंकि मैं तो खास हो गया हूँ। हम क्या मांगते हैं? इसलिए बुरी नीयत से मांगते हैं, अपने ऐशो इशरत में खर्च करने के लिए मांगते हैं, इसलिए हमें नहीं मिलता। लेकिन सुलेमान ने क्या मांगा? उसने ठीक वही मांगा जैसे यीशु मसीह कह रहा था कि अगर तुम
मेरे नाम से बाप की मर्जी के मुताबिक मांगोगे तो वो तुम्हें क्या हो जाएगा, मिलेगा। तो ये बात क्लियर होगी कि इस हवाले का मतलब जिस्मानी चीज़ें मांगना नहीं है, बल्कि बाप की मर्जी को पूरा करना। फिर यबीस ने जो दुआ की थी उसने क्या मांगा था? उसने मांगा ये था कि मैं बदी से क्या हो जाऊं, दूर रहूं। और हाथ किसका रहे? प्राइम मिनिस्टर का हाथ मुझ पर रहे, किसी आला अहदेदार का हाथ मुझ पर रहे, कोई थापना मुझे मिली रही, कोई पीछे मेरे बैक बिहाइंड कोई ऐसा बंदा हो तो ताकि जब कोई छोटा कोई बात करे तो फिर उसको बोलो पता DSP से राब्ता मेरा, नस्लें खत्म कर दूंगा मैं तेरी। ऐसा हाथ चाहते हैं। लेकिन यबीस क्या कह रहा था कि मुझ पर तेरा हाथ रहे ताकि मैं बदी से दूर रहूं और मेरी हदूद को बढ़ा। इसलिए नहीं कि मैं उसे अपनी प्रॉपर्टी बना सकूं, इसलिए नहीं, बल्कि क्या करूं, तेरे नाम के लिए, क्योंकि मैं भी तेरा हूं। जब बंदा इंसान बदी से दूर रहेगा तो जो कुछ भी उसका होगा वो हकीकत में किसका होगा, वो खुदा का होगा। जायदाद उसने मांगी, जमीन उसने मांगी, उसने अपने कहा कि उसने हदूद को बढ़ाए, लेकिन एफिशिएंसी दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी को कमतर समझने के लिए नहीं, बल्कि गिरे हुओं को यीशु की नुमाइंदगी करते हुए उनको भी उठाकर अपने साथ बिठाने के लिए कहा। तो इसलिए जो कुछ यबीस ने दुआ की खुदा ने उसकी सुनी। और तीसरी बात ज़बूर में से हमने ये हवाला पढ़ा था, उसने कहा मुझसे मांग तो मैं ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। यीशु मसीह को कहा गया। और आपको पता है एक ऑफर उस चौधरी ने भी दी थी, शैतान ने भी दी थी, इब्लीस ने भी दी थी कि ये सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, तू क्या कर, तू मेरी मान ले, झुककर सिजदा कर दे, तू मुझे मेरा नजरिया अपना ले, मेरी जो आइडियोलॉजी उससे अपना ले, मुझे सिजदा कर, मुझे देख, मेरी पूजा कर, मेरी बात मान। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, लिखा है कि खुदा अपने खुदा ही को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर, बस इसके अलावा मैं किसी को भी सिजदा नहीं कर सकता। और दानियल की तरह आज कौन है मसीही कलीसिया में, कौन है वो बहन भाई, कौन है वो अजीज जो आज भी उस मूर्ति के सामने अपनी जान की परवाह न करते हुए आज भी कहे कि मैं जिंदा खुदा के अलावा दौलत की पूजा, शोहरत की पूजा, इन सारी चीज़ों की पूजा नहीं करूँगा। अगर तू मुझे आग की भट्टी में भी डाल देगा तो भी मैं तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकूंगा। ये है मांगने की बात। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी बाप मेरी नहीं बल्कि, तो बाप की दरअसल मर्जी यही थी कि कुफारा दिया जाए, यही मर्जी थी। अब हमें यीशु मसीह की मर्जी को मालूम करना, खुदा की मर्जी को तजर्बा से मालूम करना। कैसे तजर्बा से मालूम करें? हमारी ज़िंदगी सालों साल खुदा के साथ गुजर जाती है, लेकिन हमें तजर्बा करना नहीं आता। खुदा को क्या पसंद है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो मैं दुनिया के सामने अपना आप पेश कर रहा हूँ, क्या ये मेरे बाप आसमानी बाप की मर्जी है? क्या इसकी वजह से आसमानी बाप की तमजीद हो रही है? क्या मेरा चाल चलन ऐसा है कि मेरे आसमानी बाप की मर्जी उसकी तमजीद हो? क्या गौर करने की बात नहीं? तो इसलिए खत में कहता है कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मान चलो, और वक्त को क्या करो, गनीमत जानो, क्योंकि दिन बहुत ही बुरे हैं। बदनी तौर पे तो हम सारे ऐसे ही हैं, बदनी तौर पे तो हम कमज़ोर ही लगते हैं, लेकिन बात तो रूह की हो रही है, तो रूह कभी भी कमज़ोर है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कह रहा था कि बदन तो कमज़ोर है पर रूह मुस्तैद है, ताकतवर है, और रूह के सबब से, उसी रूह के सबब से मैं अपने ताकत बख्शने वाले में सब कुछ, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा था अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। बात सिर्फ ये है कि ज़बूर में लिखा है तुम्हारे लिए सुबह को उठना और रात को देर तक जागते रहना, आराम करना, लेट नाइट सोना तुम्हारे लिए क्या है, अब से फजूल है, नकारा है। अगर बनाने वाला ही घर ना बनाए तो तुम्हारी मेहनत अब से अकारत है, फजूल है। वो तो अपने महबूब को, बस हमें महबूब बनने की ज़रूरत है, हम इसके प्यारे होने की ज़रूरत है। और इस हवाले को जो हमने मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील
में भी है और लूका के 11वें बाब में भी जो हवाला हमने पढ़ा है उसका मतलब रोटियाँ मांगना, जिस्मानी चीज़ें मांगना नहीं। ये सब चीज़ें खुदा को पहले ही पता है, उसको पता है, उसको हमारी फ़िक्र है। और पतरस के रसूल कहता है कि अपनी सारी फ़िक्र किस पर डाल दो, उस पर डाल दो, क्योंकि उसे हमारी क्या है, फ़िक्र है। हमें नहीं फ़िक्र करनी, हमारे पास हर एक चीज़ बेहतरीन है। और अगर आज हमारे पास सिर्फ एक चोगा एक कुर्ता ही है तो उसका मतलब उसकी मर्ज़ी है, उसमें खुशी मनाएं, शादमानी मनाएं। और अगर आपको तख्त पर बिठाया जाता है तो उसमें भी खुशी और शादमानी मनाएं। लेकिन तख्त पर बैठने का मतलब ये नहीं कि आप जो नीचे हैं उनको पीस दो, बल्कि यस्सु जैसा मिजाज, यस्सु की तरह। तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसका मतलब महज सिर्फ दरवाज़ा लकड़ी वाला लोहे वाला दरवाज़ा खटखटाना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी मांगे, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक और मर्ज़ी को जानने के लिए मसीह के साथ एक हो जाए, उसके साथ इकाई करें। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।